Welcome back to our e-classes. Dear student, we have been discussing the earlier class of the first unit is that the nature and the significance of management. And we have been discussing that the unit, the objectives of management. Okay, today we have discussed, earlier class we have discussed that the three objectives of management is that organizational objectives, social objectives and personal objectives. Earlier, we have discussing the two unit organization objectives and social objectives. Today, we have discussed on about the personal objectives, human objectives, and individual objectives on behalf of a business organization. Okay, আগত আমি ক্লাছত কি কৰিছিলোঁ যে এটা ব্যৱসায়ৰ যি আমাৰ পৰিচালনাৰ যি উদ্দেশ্য থাকিব তাত সাংগঠনিক উদ্দেশ্য আৰু সামাজিক উদ্দেশ্য সেই দুটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তিনটা আছিল আজি আমি কি কৰিম পার্সোনাল অবজেক্টিভস অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা মানৱীয় উদ্দেশ্য বা আমাৰ ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টিভস আমি সেইখিনি কি কৰিম আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো এটা ব্যৱসায়ৰ পার্সোনাল অবজেক্টিভস কি হয় Personal objectives বা human objectives কি হয় বা individual objectives কি হয় okay to behalf of the surviving of a business organization we have need the but we have the think but we have to follow those objectives okay the individual objective means is that the related to the employee of the organization. Personal objectives as well as the human objectives or individual objectives means the related to the employee. Related kiar logot hoy amar সম্পর্ক to kar logot thakibo related to employees of organization. Okay? অর্থাৎ যে আমাৰ মানৱীয় উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত যি উদ্দেশ্য থাকিব সেইটো ব্যৱসায় বা এটা অনুষ্ঠানৰ বা এটা ট্ৰেড হোক আমাৰ কমাৰ্চ হোক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোক তাৰ লগত কোন জড়িত হৈ থাকিব আমাৰ এমপ্লয় সম্পৰ্কে আমাৰ যি উদ্দেশ্য থাকিব সেই গোটেই কথাখিনিয়ে আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চমুকৈ আমাক উল্লেখিত কৰা আছে আৰু সেইখিনি চমুকৈ briefly we have discussed it okay then let's go as an employer the most important resource of the every company and satisfied and motivated to the employee to contribute the maximum for the organization যে আমাৰ আমি যদি কওঁ যে আমি এটা বিৰাট ডাঙৰ এখন হস্পিটাল বনালো একদম পুৰা সব এসি লাইট টাইট লৈ যিখিনি যিমান লাগে সব আমি তাত ভৰাই দিলো কিন্তু তাত কি নাই দুটা বস্তু আমাৰ নাই তাত ডক্টৰো নাই তাত নাৰ্সও নাই ওয়ার্ড বয়ও নাই কোনো নাই ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ আমাৰ যদি আমি তাত বিনিয়োগ কৰো বা আমি তাত ইনভেষ্টমেন্ট কৰো তাৰ পৰা আমাৰ ৰিটাৰ্ণ বা তাত সেই হস্পিটালখনত কোনোবা যাব নেকি উত্তৰটো কি হ'ব কোনো তাত নাহিব কিয় নাচায় বলে তাত কি নাই ডক্টৰ নাই প্ৰথম কথা তাত কি নাই নাৰ্স নাই তাত কি নাই ওয়ার্ড বয় নাই তাত ছাফা কৰা মানুহ নাই হয়নে তো এটা ব্যৱসায় বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ হোক সবতকে মেইন পাৰ্টটো কি হয় যে মেইন পাৰ্টটো হৈছে এমপ্লয় তো এমপ্লয় যদি নাথাকে অনুষ্ঠান এটা চলিব নোৱাৰে The main part has to be the each and every organization is that the essential part is the employee. যে এমপ্লয় থাকিব লাগিব তেতিয়াহে যাব কিন্তু এমপ্লয় থাকিলেও নহব তাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা যে এমপ্লয় আছে আমাৰ কিন্তু এমপ্লয় থাকিলেও নহব যদি এমপ্লয়খিনি আমাৰ কি নহয় ইফিচিয়েন্ট নহয় বা they are not to be the efficient or to the effectiveness of those employee then তেতিয়াহলে আমি 100% ৰিজাল্ট নাপাওঁ এটা প্ৰশ্নটো হ'ল the question should be the come here is that the main part is the employee is to be the essential part of the
organization. And যে আমি কি রাখিব লাগিব যে ভাল মানুহ লাগিব ভাল মানে কি হৈছে যে we have to the contributing those people which has been to be the connectivity and which to be the related to your organization. That means you need the efficient employee and you should be the motivated them and satisfied them to contribute their best play on behalf of your organization. যদি তেওঁলোকে বেষ্ট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হ'ব কণ্টিনিউটি কৰিব নোৱাৰে এটা কি হ'ব ব্ৰেক থাকিব so as the employee as the most important resource আৰু এমপ্লয় হৈছে সেইকাৰণে আটাইতকৈ বৃহৎ আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সম্পদ কিহৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে so we have তাৰ কাৰণে অনাৰসকলৰ ৰেছপন্সিবিলিটি কি to satisfy them তেওঁলোক যাতে সন্তুষ্টিত থাকে and also be them to the motivated them তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব to contribute their best যাতে বেষ্টখিনি দিয়ে তেওঁলোকৰ ভালখিনি দিয়ে যে কি কৰিব it give him the organization became to the top industry but top organization whole to the country not only to the whole to the country whole the universe. Okay, so this is the main motto of the personal objectives all to be the human resource objectives and individual objectives. The main objectives to be the management পৰিচালনাৰ ইয়াৰ দায়িত্ব কি যদি চাও তেতিয়াহ'লে কি হয় comparatively the salary to the fulfill the financial need to the employee. যে প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে আমি যি দৰমহা দিম বা যি মজুৰি দিম চেলাৰী হওক ৱেজেছ হওক ৰেমুনাৰেশ্যন হওক এইটো কি কৰিম তেওঁলোকক টাইম মতে দিম নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 হৈছে কি তেওঁলোকক যি নিড থাকিব সেই নিডৰ লগে লগে তেওঁ নিডৰ সমানকৈ আমি কি কৰিম তেওঁলোকক পেমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে কি কৰিম ট্ৰাই কৰিম তো পেমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ট্ৰাই কৰিম প্ৰথম কথা আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে promotion training personal growth and development the employee fulfill to the esteem or to the higher level need of employee যে কি কম আমি যে সব মানুহটো সমান নহয় হ্যাঁ সব পেটো কন্ট্রিবিউশন সমান ইকুয়ালি দিব নোৱাৰে কোনোবাই বেছি দিব কোনোবাই কম হ'ব যোনে পুৰণা তেওঁৰ বেছি হ'ব কন্ট্রিবিউশন নতুনজনৰ অলপ কম হ'ব পুৰণাজনৰ কাম কি যে নতুনজনক শিকাই বুজাই লৈ কেনে তেওঁলোকৰ সমানে কি কৰা আগুৱাই লৈ যোৱা তাৰ কাৰণে কি লাগিব যে তুমি যদি এইখিনি ভালকৈ কৰা তুমি নেক্সটত কি পাবা প্ৰমোশন যে নিউলি কামাৰ্ছক কি কৰিম উই শুড প্ৰভাইড দেম টু দ্য ট্ৰেইনিং তাৰ পিছত কি কৰিম এণ্ড অলসো বি টু দ্য পাৰ্সোনাল গ্ৰোথ তোমার কি করা ব্যক্তিগত যে গ্রোথ থাকিব সেইখিনি কি করা তুমি উন্নত সাধন করা টু গিভ হিম দ্য টোটাল বুস্ট আমি কি দিম টু ইনজেক্ট ইউ দ্যাট ইউ আর দ্য এমপ্লয় অফ মাই অর্গানাইজেশন দ্যাট মিন্স ইউ আর the member of our organization. Your contribution is not only for your organization, is contribution on your himself. তুমি তোমার কন্ট্রিবিউশন দিছা আলটিমেটলি তুমি তোমার গ্রোথ কৰিছা যি গ্রোথে অর্গানাইজেশনক কি কৰিব গ্রোথ কৰিব আৰু ইয়ে কি কৰিব আমাৰ অর্গানাইজেশনটোক এক বৃহৎ পৰিমাণৰ দিশলৈকে আমাৰ আগুৱাই লৈ যাব পাইছো বুজি নেক্সট পইণ্ট তাৰ লগে লগে সেলফ ৰেসপেক্ট টু দ্য colleagues to fulfill their social needs. যে আমি কি কৰিম সেলফ রেসপেক্ট যে নিড আছে নিডখিনি যদি ফুলফিল হয় আলটিমেটলি তুমি নিজে কি পাবা ইউ আর সেলফ রেসপেক্ট আলটিমেটলি তোমার কি আছে সোশিয়ালত তোমার সামাজিকভাৱে তুমি কি হবা তোমার রেসপেক্টটো বাঢ়ি যায় ওকে তো তুমি ক'ত কাম কৰা বলে মই গুগলত কাম কৰোঁ গুগল কি হয় বলে নাম্বার 1 কোম্পানিজ হয়
बोले तुम कत काम करा बोले मैं रिलायंसत काम करूँ रिलायंसर कोनटू सेक्टरसत बोले मैं टेलिकम सेक्टर मैं कि है RM है अल्टिमेटली इट गिव हिम द सोशल रेसपेक्ट टू यू है तेनेकुवाके विभिन्न कोम्पानी आछे मैं सबरे इमान कम समयर भितरत कोवाটো सम्भव নহয় तथापि मैं কৈছো इये कि दिले तुमाक सेल्फ रेसपेक्ट किहर समाजत किहर कारणे हल एटू आमी हे अर्गेनाइजेशन टू कन्ट्रिब्यूटिंग योर सेल्फ एंड कन्ट्रिब्यूटिंग योर अर्गेनाइजेशन अल्टिमेटली तुमार कि आहिसे बा आमार कि आहिसे सेल्फ रेसपेक्ट टू इनक्रिज हो गइसे नेक्स्ट गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडिशन जे লগতে আমাৰ কি থাকিব লাগিব এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত সদায় কাম কৰোতে আমাৰ গুড হেল্থ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত থাকিব লাগিব ওয়েল যাতে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হয় হা যে এমপ্লয়খিনি কাম কৰোতে কষ্ট পোৱা নাই কষ্টটো কাম কৰিলেতো থাকিবই কিন্তু যিখিনি এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰভিজন থাকিব যিখিনি এটা এমপ্লয়ক আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট লাগে সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক দিব লাগিব আৰু ইয়ে কি কৰিব एम्प्लॉयर जी मोटिवेशन थकिबो एम्प्लॉयर जी काम करार जी मानसिकता थकिबो हे मानसिकताखिनि कि करे डेभलपमेंट करे गतिके এই তিনিটা আছিল আমাৰ সোশ্যাল অবজেক্টিভছৰ পাৰ্ট এটা আছিল কি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰথমটো আছিল আমাৰ কি সোশ্যাল অবজেক্টিভছ তাৰ পিছৰটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অবজেক্টিভছ সেকেন্ড আছিল সোশ্যাল অবজেক্টিভ থাৰ্ড আছিল আমাৰ পাৰ্সোনাল অবজেক্টিভছ গতিকে এইখিনি मैं भावो तुम्हारे अति सुंदर को बुझी पाइसा हाँ वेरी क्लियरली यू हैव अंडरस्टूड इट एंड सम काइंड ऑफ द डाउट देन कॉल टू मी आई विल बी द ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनादर पार्ट तेनेकुवाके कि करिम बुझाइ दियार कारणे ट्राई करिम आजिলৈ एरिছো धन्यवाद।